થોડા વરસાદમાં સુરત પાણી પાણી થયું છે। વેસુ વીઆઈપી રોડ થોડા વરસાદમાં પાણી પાણી થયું છે। શ્યામ મંદિર જવાનો રસ્તો પાણીમાં ગરકાવ થયો છે અને આ વિસ્તારમાં યોગ્ય ગટર વ્યવસ્થા ન હોવાનો આરોપ છે। રસ્તા પર પાણી ભરાઈ જવાના કારણે લોકોને ભારે મુશ્કેલી પડી રહી છે। લોકો આ મુશ્કેલી વેઠી રહ્યા છે। એક વાર તો લોકો હેરાન પરેશાન થઈ ગયા, બીજી વખત પણ પરિસ્થિતિ એવી સર્જાઈ છે। રસ્તા પર પાણી ભરાઈ જવાના કારણે લોકોને મુશ્કેલી પડી રહી છે। अब जुओ जे लोको जई रहा छे काम धंधा अर्थे ते लोकोने खूब हालाकी पड़ी। थोड़ा वरसादमां सूरत अत्यारे पाणी पाणी थयुं छे। जे नीचाणवाळा तमाम विस्तारो छे त्यां पाणी भराई गया छे। श्याम मंदिर जवानो रस्तो पाणीमां गरकाव छे। योग्य गटर व्यवस्था नथी। स्थानिकोनो आक्षेप छे, आरोप छे योग्य गटर व्यवस्था नथी, जेथी मात्र 2 इंच वरसादमां सूरत आ रीते पाणी पाणी थयुं छे। फरी एकवार थोड़ा वरसादमां भारे हालाकी सर्जाई छे अने वेसु वीआईपी रोडना दृश्यो छे। वेसु वीआईपी रोड पर पाणी भराया छे कारण के योग्य गटर व्यवस्था नथी। जे वखते सूरतमां पाणी भराया हता त्यारे अधिकारीओ द्वारा तो कहेवामां आव्युं हतुं के हवे फरीवार आवुं नहीं थाय, योग्य व्यवस्था करीशुं, पण मात्र 1 महीनानी अंदर परिस्थिति जेवी छे तेवी ज जोवा मळी रही छे। सूरत शहर में फरी वरसादी पानी भराया है। दृश्य जोई शकाय छे। सूरत शहरना अल्थान वीआईपी रोडना छे बंने तरफनो रस्तो जे छे पानी में गरकाव थई गयो छे। मोटा भागना वाहनों त्यांथी परत फरी रह्या छे। आ नौकरीए जता लोको जे छे ए अटवाया छे। आ दृश्य में जोई शकाय छे केटलाक वाहन चालको बे અહીંથી पसार थई रह्या छे। अमुक वाहनों बंद पड़ी रह्या छे। त्यांथी ज रिक्शा चालको जे छे आगळ आवी शकता नथी। पेसेंजरोने त्यांथी ज जे छे मुसाफरोने त्यांथी ज जे छे उतारवामां आवी रह्या छे अने आ लोको चालवा फरी मजबूर बन्या छे कारण थोड़ा दिवस पहला ज सूरत में पूरनी परिस्थिति सर्जाई थी। शहरना मोटा भागना तमाम रस्ताओं पर पानी भराई गया था। लोकोना घरों में पानी भराई गया था। तेम छतां सूरत महानगरपालिका सुधरवानुं नाम नहीं लई रही है। अपने एक बसनो जे टिकिट जे बारी पर जे व्यक्ति आवेलो छे एमनी जो शुं कहेशो बंद करवानी नौबत पड़ी? हाँ, बंद करवानी नौबत पड़ी। बंद आ पानी माटे आ माटे बंद छे और बस बंद छे। मतलब पानी माटे अहींया बस नहीं आवती। कितना लोग रोजना અહીંથી જતા હશે બસના સારા? बहुत लोग जाता है। आज सब बंद कर दिया इसीलिए। मात्र उच्च अधिकारीओ होय के मेयर होय मात्र दावा ज करे छे के पाणी न भराय, परंतु दर ચોમાસામાં पाणी भराई जता होय छे અને આ ફેરીએ તો સુરતમાં પૂરની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ ગઈ હતી। રોડ રસ્તા ઘરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા। લોકોને લાખો કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું, વાહનોમાં નુકસાન થયું હતું। ફરી આવી પરિસ્થિતિ સર્જાય તેવી સ્થિતિ હાલ જોવા મળી રહી છે। પરંતુ જે રીતના સુરત સહિત દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે, વહેલી સવારથી જ મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરી અને એની સાથે જ શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાના દ્રશ્ય ફરી શરૂ થઈ ગયા છે। અધિકારીઓ અહીં હજુ સુધી આવી પહોંચ્યા નથી કે આ જે ડ્રેનેજના ઢાંકણા હોય છે, જે વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે જે ચેમ્બરો બનાવવામાં આવતી હોય છે, એ સરળતાથી પાણીનો નિકાલ થઈ શકે તેવી કોઈ વ્યવસ્થા અહીં જોવા નહીં મળી રહી છે। એક મોપેડ ચાલક છે, ધક્કો મારતા આવી રહ્યા છો, શું પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ આપણી? बहुत खराब परिस्थिति है। पानी है थोड़ा सा भी होता है पूरा जम जाता है पानी इधर। कितना कहाँ पे जा रहे थे आप? हम बेसू जा रहे थे, नौकरी पे जॉब पे जा रहे थे। बिल्कुल थी नौकरीए जई રહ્યા હતા અને આ રીતના મોપેડ બંધ પડી ગઈ, ધક્કો મારવાનો વારો આવ્યો આ મહાનગરપાલિકાના લીધે। એક રિક્ષા ચાલક સવારે તો ઘરેથી નીકળેલો કે જે રીતના 2 પૈસા મળશે એને નોકરી ધંધો કરીને રિક્ષા ચલાવીને, પરંતુ મહાનગરપાલિકાના લીધે રિક્ષા ચાલકને પણ ધક્કો મારવાની નોબત પડી છે। કાકા कहाँ से धक्का मारते आ रहे हो और क्या परिस्थिति है? परिस्थिति देख ही रहे हैं। कितना परेशान हो रहे हो? अरे बहुत परेशान हो रहे हैं। पानी में गाड़ी बंद हो गई है, काम पर जाना है, देर हो रहा है। पिछली बार पानी भर गया था तब भी ऐसी परेशानी हुई? हाँ, इसी परेशानी हो रही है। चलते हुए आ रहे हो? हाँ, दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। बहुत पानी है, थोड़ी सी भी बारिश हो रही है सब जगह पानी भर जा रहा है। कुछ दिन पहले पानी भर गया था, ऐसे ही चलते गए? ज्यादा, हाँ, हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा ही पानी भर गया था। तब तो इतना पानी था। બિલકુલ આ દ્રશ્ય જોઈ શકાય। લોકોમાં આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે સુરત મહાનગરપાલિકાની કે જે કામગીરી સામે લોકો સવાલો કરી રહ્યા છે અને ફરી સુરત શહેરની અંદર વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા લોકોને ભારે હાલાકી પડી રહી છે। કેમેરામેન વિજય ભૈસાની સાથે પ્રશાંત ડિવરે, જી મીડિયા, સુરત। તો આપ જુઓ આ બંને દ્રશ્યો વેસુ વીઆઈપી રોડના અને બીજા ઉધના રોડના દ્રશ્યો છે। માત્ર થોડા વરસાદમાં પાણી ભરાઈ છે અને લોકોને પારાવાર મુશ્કેલી પડી રહી છે। વહેલી સવારે
માત્ર 2 ઇંચ વરસાદમાં પાણી ઉધના થયું. સુરત શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા. ઉધના નવસારી રોડ પાણી થયો. દક્ષેશ્વર મંદિર નજીક પાણી ભરાતા લોકોને ભારે મુશ્કેલી પડી. આ બંને દ્રશ્યો આપ જુઓ. વેસુ વીઆઈપી રોડના દ્રશ્યો છે, ઉધના રોડના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં આ રોડ નથી જોવા મળી રહ્યો, જાણે કે નદી હોય, તળાવ હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા છે. માત્ર થોડા વરસાદમાં સુરતમાં હવે આ રીતે પાણી ભરાય છે. લોકોનો રોષ છે. લોકો કહી રહ્યા છે કે આ શું? સુરત શહેરમાં ફરી વરસાદી પાણી ભરાયા છે. દ્રશ્ય જોઈ શકાય છે સુરત શહેરના ઉધના નવસારી રોડના છે. દક્ષેશ્વર મંદિર પાસે વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા વાહન ચાલકોને હાલાકી પડી રહી છે. મહત્વની વાત એ છે કે સુરતમાં પૂરની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. લોકોને લાખો કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું, તો પણ મહાનગરપાલિકા સુધરવાનું નામ નહીં લેતી હોય આ દ્રશ્ય પરથી કહી શકાય છે. કારણ મહાનગરપાલિકાની કામગીરી જે છે દર ફેડીએ નિષ્ફળ જતી હોય છે. દર ચોમાસામાં અહીં પાણી ભરાઈ જતા હોય છે. હાલ મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ અહીં ઉપસ્થિત નથી. એક ટીઆરબી જવાન જે છે, જે વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે ચેમ્બર બનાવવામાં આવી છે, તેની સફાઈ કરતા જે છે નજરે પડી રહ્યો છે. પરંતુ મહાનગરપાલિકા હજુ સુધી ઊંઘમાં છે અને આ પરિસ્થિતિ ફરી સુરત શહેરમાં સર્જાઈ છે. આ દ્રશ્ય તમે જોઈ શકો છો કે વાહન ચાલકો ધીમી ગતિએ એક બેરિકેડની લાઇનથી જે વાહન ચલાવતા આવી રહ્યા છે. કારણ જે રીતના વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા છે, એમના વાહનો બંધ પડી શકે છે. આ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે, જેને લઈને હાલ તો મહાનગરપાલિકાની આ નબળી કામગીરીના લીધે લોકો જે છે ફરી હેરાન પરેશાન થયા છે. ત્યારે મહાનગરપાલિકાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ માત્ર દાવા જ કરતા હોય છે પ્રી મોન્સૂન કામગીરીના, અને મેયર માત્ર પોતાનો કાફિલો લઈને પાણી ભરાઈ જાય ત્યારે આટા ફેરા મારતા જોવા મળતા હોય છે. પરંતુ ફરી પરિસ્થિતિ એવી સર્જાતી હોય છે ત્યારે મેયર દ્વારા જે છે કોઈ ચોક્કસ કડક કાર્યવાહી કરવાની જરૂર છે. ના કે પાણી ભરાઈ જાય પાછો કાફિલા લઈને રોડ પર ઉતરવાની જરૂરત ન પડે, આવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ કરવાની જરૂર છે. આ તમે દ્રશ્ય જોઈ શકો છો. વાહન ચાલકો જે છે હેરાન થઈ રહ્યા છે. લોકો જે છે વહેલી સવારે પોતાના કામ અર્થ નીકળી રહ્યા છે. રવિવારનો દિવસ છે. લોકો જે છે અલગ અલગ કોઈના સગા સંબંધીના ઘરે જતા હશે. પરંતુ આ પરિસ્થિતિ જે રીતના અહીં સર્જાઈ છે કે જે રીતના વરસાદી પાણી ફરી ભરાઈ ગયા છે. આ દક્ષેશ્વર મંદિર પોલીસ ચોકી પાસે પાણી ભરાઈ ગયા છે. ટીઆરબી જવાન સફાઈ કરતા નજરે પડે છે, પરંતુ મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ અહીં કશે નજર પડતા નથી. ત્યારે જે રીતના પૂરની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી, તેમ છતાં મહાનગરપાલિકા સુધરવાનું નામ નહીં લઈ રહી છે. આપણે અહીં જોઈ શકાય કે વાહન ચાલકો અહીંથી કઈ રીતના પસાર થઈ રહ્યા છે. આપણે ટીઆરબી જવાનની જોડે જઈશું કે આ જે પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે અને પોતે એમને આ સફાઈ કરવાની જરૂર પડી છે. શું કામ મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ ઊંઘમાંથી ઉઠતા નથી અને આ જે ડ્રેનેજની ચેમ્બરો સાફ કરવાની હોય છે તે કરતા નહીં. ત્યારે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી કરવાની હોય છે, પરંતુ દર વર્ષે આ પ્રી મોન્સૂન કામગીરી ખાડે જતી હોય છે. જોઈ શકાય છે કે જે પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. જણાવજો, અધિકારી નથી તમે સફાઈ કરી રહ્યા છો, શું પરિસ્થિતિ છે? એ તો કુંડી પેક થઈ ગયેલી પેલા લાકડાથી, એના માટે પાણી જતું નહીં હતું કુંડીમાં. એટલે મહાનગરપાલિકાના અધિકારી કોઈ આવ્યા હમણાં તો કોઈ દેખાતું નહીં. શું પરિસ્થિતિ સર્જાઈ ગઈ છે આ પરિસરમાં? એ તો એસએમસીનું કામ છે, થોડું હટાવી દીધું મેં. કચરું છે, ગંદકી છે, થેડીઓ છે, કચરું તો છે. વરસાદી પાણી નિકાલના માટેની ચેમ્બર છે ને? હા, બરાબર. જે જોઈ શકાય છે કે મહાનગરપાલિકાને જે કામગીરી કરવાની હોય એ ટીઆરબી જવાન કરતા નજરે પડી રહ્યા છે. ત્યારે ફરી સુરતમાં પૂરની પરિસ્થિતિ સર્જાય આ દ્રશ્ય પરથી કહી શકાય છે. મહાનગરપાલિકા બેઠકો કરે છે, દાવાઓ કરે છે, નેતાઓ ભાષણ આપતા હોય છે, પરંતુ પરિસ્થિતિ સુરતમાં એને એ જ અહીં જોવા મળી રહી છે. આ સુરતનો એક વિસ્તાર નથી, શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારમાં વરસાદી પાણી ભરાવાના દ્રશ્ય હાલ સામે આવી રહ્યા છે, જેને લઈને લોકોને ભારે હાલાકી વેઠવી પડી રહી છે. કેમેરામેન વિજય બૈસાની સાથે પ્રશાંત ડિવરે, જી મીડિયા, સુરત.